آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام۔ ہالیلویا ہالیلویا۔ سو آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیے گا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56، دو آیات خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل 9واں باب اور آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56، دو آیات خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ سب نے نکال لیا ہے جی؟ سب سے پہلے تو ہم بڑے شکر گزار ہیں خداوند اپنے خدا کے لیے کہ آج ایک بار پھر سے بھائی ندیم جو ہے وہ ہمارے بیچ میں ہے اور انہوں نے گایا ہے، اور ان کے گانے کے وسیلے سے ہم نے بڑی بلیسنگ پائی ہے۔ آمین۔ بہن شمع بھی ہیں، وہ بتا رہی تھی، لیکن ساری عزت جو ہے وہ خداوند خدا کے لیے ہے اور سارا اسی کا جلال ہے۔ آمین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں یہاں پر ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، ورنہ ہم اور حمد و ثنا کر سکتے تھے، اور میں آپ کو بھی ضرور یہ کہوں گا کہ آپ بھی ٹائم پر نہیں آتے۔ میکسیمم لوگ آتے ہیں 8 بجے اور ٹائم ہے 7 بجے کا۔ اگر آپ 7 بجے آئے ہوتے یا 7:15 بھی آئے ہوتے تو ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر اور زیادہ حمد و ثنا کر کے اور زیادہ برکت پاتے۔ پر یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، اور بلکہ آواز سن کر آپ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں۔ جو ٹائم ہوتا ہے اس پر ہم نہیں نکلتے۔ تو چرچ کا ٹائم جو ہے وہ 7 بجے کا ہے۔ سو وقت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اتنی زیادہ حمد و ثنا نہیں کر پائے، تو بھی خدا ان کا شکر ہے کہ ہم نے اس تھوڑے وقت میں بڑی بلیسنگ پائی ہے۔ آمین۔ ہالیلویا ہالیلویا۔ سو آئیے اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل 9واں باب اور آیت نمبر 55 اور 56، خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ ہالیلویا ہالیلویا۔ آئے زوردار تالی خدا کے کلام کے لیے۔ پریز گاڈ پریز گاڈ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ یہ حوالہ مشہور ہے اور آپ میں سے بہتوں نے اسے سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر شاید پیغام بھی ہم نے پہلے سنا ہو۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک جگہ پر یسوع مسیح کو اور یسوع مسیح کے شاگردوں کو رد کیا گیا تھا۔ اور اگر پیچھے آپ اسے دیکھیں تو یہ سامریوں کے ایک گاؤں میں ہوا تھا۔ سامریوں کے ایک گاؤں میں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سامریوں کے ایک گاؤں میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور یسوع مسیح نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے یعقوب اور یوحنا کو اپنے آگے بھیجا اس گاؤں میں، سامریوں کے اس گاؤں میں، گاؤں کا نام نہیں یہاں پر لکھا ہوا، انہیں اپنے آگے بھیجا تاکہ اس کے لیے جگہ تیار کرے۔ قاصد کا مطلب جو پیغام لے کر جاتا ہے، وہاں انہیں بھیجا کہ انہیں بتاؤ کہ یسوع جو ہے وہ آ رہا ہے۔ لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے انہیں ٹکنے نہ دیا۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے اوپر، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا۔ یسوع مسیح کی بات ہوئی۔ اور اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ مقدس متی کی انجیل کا دیکھیں، اس کا 10واں باب، اس کی 5ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں۔ یہاں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سامریوں کا گاؤں تھا،
اور یہ کہا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ کیوں ان لوگوں نے یسوع مسیح کو ٹکنے نہ دیا یا رد کیا. یہاں پر دیکھیں مقدس متی کی انجیل کے 10ویں باب کی 5ویں آیت میں میرے ساتھ ذرا دیکھیے. یہاں پر لکھا ہوا ہے ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا. یسوع مسیح نے یہاں پر جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے پہلی بار اپنے شاگردوں کو بھیجا اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور پھر آگے میں نے پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا. غالباً یہ واحد ایک ایسا حوالہ ہے جو پہلی بار ہے. یہ پہلا مشن تھا اور صرف یہ پابندی یہیں پر ہے باقی کہیں اور نہیں. اور اگر آپ اس کے ساتھ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور تمام یروشلم یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. لیکن یہاں پر جب یسوع مسیح نے کہا کہ سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا تو کہا جاتا ہے کہ سامریوں نے اس وقت یسوع مسیح کی یہ بات سنی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو مرکزی حوالہ میں نے پڑھا ہے وہاں پر یسوع مسیح کو سامریوں نے اپنے گاؤں میں رد کیا. لیکن اس سے پہلے یہ بڑا حوالہ جو میں نے بعد میں پڑھا ہے کہ سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سامریہ کے شہر میں یا گاؤں میں جانے سے منع کیا تو انہوں نے سنا اور شاید وہی رنجش وہی ناراضگی جو ہے ان کے اندر ہے. اور جب یسوع مسیح جو مرکزی حوالہ میں نے پڑھا ہے اسی پر واپس آ گیا. مقدس لوکا کی انجیل کا حوالہ میں نے پڑھا ہے مرکزی حوالہ. شاید یہی وجہ تھی کہ جب یسوع مسیح وہاں پر جاتے ہیں اپنے قاصد بھیجتے ہیں تو پھر وہ رنجش وہ ناراضگی انہوں نے نکالی ہے اور یسوع مسیح کو وہاں ٹکنے نہیں دیا. اور جب انہوں نے ایسا کیا ہے تو اسی حوالے کے اوپر جو میں نے پڑھا ہے اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا ہے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا. شاگردوں نے جب یہ دیکھا کہ یسوع کو رد کیا گیا یسوع کو ٹکنے نہیں دیا گیا تو وہ غصے میں آ گئے ہیں. انہیں بڑا برا لگا فوراً یہ غصے سے بھر گئے ہیں اور کہنے لگے کہ اگر تو حکم دے اگر تو کہے اگر تیری اجازت ہو تو ہم دعا کرتے ہیں تاکہ خدا آسمان سے آگ بھیجے اور جن لوگوں نے تجھے رد کیا ہے وہ آگ انہیں ختم کر دے وہ آگ انہیں بسم کر دے جیسے ایلیا نے کیا. لیکن یسوع نے انہیں جھڑکا جو حوالہ میں نے پڑھا ہے آیت نمبر 55 یسوع نے یہاں پر انہیں پڑھا ہے کہ اس نے پھر کر انہیں جھڑکا کیونکہ یسوع مسیح ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو کیونکہ ابن آدم جو ہے وہ لوگوں کی جان کو برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے. حالانکہ چاہیے تھا کہ یہ آسمان سے فضل مانگتے اور بہت بار یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں دن رات یہ یسوع کے ساتھ رہتے ہیں پر یہ سمجھے نہیں تھے اس وقت کہ یسوع کے اندر کیسی روح ہے یعنی یسوع کا جو مزاج ہے وہ کس طرح کا ہے اور ہمارا مزاج جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو تمہارا مزاج جو ہے ویسا نہیں ہے. اور یسوع نے جھڑکتا ہے ان کے اندر ہاں یہ ایماندار تھے یہ راست باز تھے یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں پر ان کے اندر بڑا بگاڑ ہے اب تک اور ایسے ہی زمین پر اب بھی بہت سارے ایسے ایماندار ہم لوگ جو بظاہر
यीशु के पीछे भी चलते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, चर्चेस में भी आते हैं, दुआएं करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, शायद मैसेज सुनाते हैं, शायद फास्टिंग करते हैं, शायद बज़ाहिर हम यीशु के बड़े करीब नजर आते हैं, उसकी पैरवी करने वाले नजर आते हैं, लेकिन तो भी हमारे दिल के अंदर बड़ा बिगाड़ होता है। तो भी कई बार हमारे दिल के अंदर नेगेटिव चीजें भरी हुई होती हैं, और जब हम आजमाए जाते हैं, जब आजमाइश का कोई वक्त आता है, तो फिर वो नेगेटिव चीजें अचानक सामने आती है। लेकिन यीशु मसीह ने कहता है कि मैं बर्बाद करने नहीं आया, और इन्होंने एलिया का हवाला दिया, सलातीन की किताब में जिक्र है। और फिर अगर आप मुकद्दस अलीशा का जिक्र करते हैं, तो मुकद्दस अलीशा ने भी एक चीज ऐसी की थी, किसी को याद है? उसने भी किसी को, हाँ बज़ाहिर ये ठीक था किसी हद तक, बज़ाहिर जब एलिया आग मांग रहा है, इसे आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वो इस कलाम पर अभी तक टिके हुए हैं, जैसे एलिया का हवाला उन्होंने दिया कि आसमान से आग आए और इन्हें भस्म कर, लेकिन यीशु ने कहा कि नो, तुम्हारा मजाज ठीक नहीं। और मैं कह रहा हूं कि अलीशा नबी ने भी कुछ ऐसा किया था। हाँ, बच्चों ने मजाक किया तो उसने दुआ की, बात दुआ दी, ठीक है, और लिखा कि रीछनियां जो है बन जंगल में से निकली और काफी ज्यादा बच्चों को उन्होंने मार दी। लेकिन यीशु कहता है कि मेरा मजाज ऐसा नहीं है, बेशक वो भी खुदा के खादिम थे, लेकिन यीशु मसीह जो है वो उन सारे खुदा से, सारे अंबिया से अलग है। यीशु मसीह जो है वो इसलिए आया है ताकि अदावत और नफरत और कदूरत को खत्म किया जाए। यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि वो दूसरों की बहुत सारी ऐसी चीजें जो नामुनासिब है उन्हें बर्दाश्त करे। और ये पहली बार नहीं हुआ यीशु के साथ। ये मिसबिहेव उन्होंने टिकने नहीं दिया। मुख्तलिफ जगहों पर जब यीशु मसीह प्रीच करते हैं, यीशु मसीह खुदा के कलाम को सुनाते हैं, मुनादी करते हैं, तो कई बार लोगों ने मिसबिहेव किया, कई बार लोगों ने इंसल्ट की है, कई बार लोगों ने खुदा के कलाम में लिखा कि उसे बुरा भला कहा है, लेकिन हर बार यीशु मसीह ने उनकी बदी का और बुराई का जवाब जो है वो अच्छाई के साथ दिया है, बुराई के साथ नहीं दिया। और यही चीज वो शागिर्दों को सिखाता कि तुम्हारा मिजाज अजीब है। और एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि अगर जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह को पकड़वाया गया, तो यीशु मसीह के एक शागिर्द ने एक नौकर, सरदार कायन के नौकर का कान उड़ा दिया था। वहां पर यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी। उसने कहा कि अगर मैं चाहूं, वो कहता है तुम ये लड़ाई झगड़ा मेरा काम नहीं, कहता है अगर मैं चाहूं तो अभी अपने बाप से दरखास्त करूं तो कितने तुमन? 12 तुमन फरिश्ते वो मेरे पास मौजूद कर देगा। सुने बेटा, 12 तुमन, और तुमन जो लफ्ज है ये तुर्की जुबान का है, और एक तुमन के अंदर 10,000 होता है, 10,000 और 12 तुमन आप अंदाजा कर लें कितने, गालबन 1,20,000 बन जाते हैं। तुमन 12,000। यीशु वहां पर कह रहा है कि अगर मैं चाहूं, जैसे यहां पर ये गुस्से में और कहते हैं कि अगर तू चाहे तो हम दुआ करें और आसमान से आग आकर इस गांव को भस्म कर दे, लेकिन उस हवाले में यीशु ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो अभी दुआ करूं, गुजारिश करूं अपने आसमानी बाप से, तो वो अभी मेरे लिए 12 तुमन फरिश्ते यहां पर मौजूद कर देगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि लड़ाई करे, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया ताकि वो मारे, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया ताकि वो बर्बाद करे, बल्कि वो कहता है कि इब्ने आदम लोगों को बचाने के लिए आया है। इब्ने आदम यानी यीशु मसीह लोगों को आबाद करने के लिए आया है, बल्कि इब्ने आदम गिरे हुओं को उठाने के लिए आया है, बल्कि इब्ने आदम इसलिए आया है ताकि गुनाहों में फंसे हुए लोगों को
वो इसलिए आया है ताकि बचाए। और यहाँ पर वो गुस्से में आ गए और कहते हैं कि आसमान से आग मांगते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि नहीं। और वो हवाला जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, वो कहता है अगर मैं चाहूं तो लाखों फरिश्ते मेरी मदद को आ जाएंगे, लाखों फरिश्ते मेरे लिए यहां पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन आई एम नॉट फॉर दिस पर्पस। मैं इस मकसद के लिए नहीं आया कि लड़ाई और झगड़ा करूं, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उससे बुरा भला कहा गया उसने इंतहाई ज्यादा हलीमी का मुजाहरा किया। अगर उससे गाली दी गई है तो उसने गाली नहीं निकाली, अगर उसे बुरा कहा गया है तो उसने बुराई का जवाब जो है वैसे नहीं दिया, बल्कि लिखा हुआ है कि हमेशा वो अपने आप को आसमानी बाप के सुपुर्द करता रहा जो आदिल है, मुंसिफ है और सच्चा है। उसने झगड़ा नहीं किया क्योंकि उसके आने का मकसद ही कुछ और है। उसके आने का मकसद इसलिए है ताकि वो नफरत को खत्म कर दे, लड़ाई और झगड़े को खत्म करे, ना कि लड़े। और वो कहता है 12 तो मत फरिश्ते मेरी मदद को अभी आप पहुंचेंगे, लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं आया। आप यशायाह की किताब को पढ़ो, वहां पर लिखा है, वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि कैदियों को रिहाई दूं, मैं इसलिए आया हूं ताकि अंधों को बेनाई दूं। वो लोग जो गुनाहों में फंसे हैं वो मेरे वसीले से आजाद हूं। मैं इसलिए भेजा गया हूं कि उन्हें आजाद करूं। मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि अंधे जो रूहानी तौर पर अंधे हैं मैं उन्हें रूहानी रोशनी दूं। मैं बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करने के लिए आया हूं। मैं मारने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया हूं। और यहां पर हमने पढ़ा है, फिर वो किसी और गांवों में चले गए। उसने उनकी बुराई का जवाब नहीं दिया बुराई के साथ, लेकिन हाँ जब उन्होंने ईमान नहीं रखा उस पर, जब टिकने नहीं दिया, तो फिर उन्हें छोड़कर वो किसी और गांव में चला गया है। शायद उस गांव में जहां पर लोग इस पहले गांव वाले लोगों की तरह तंग नजर नहीं होंगे, शायद वहां पर जहां उसे कबूल किया जाएगा, शायद वहां पर जहां उसे कबूल किया जाएगा, उसे आने दिया जाएगा, उसकी इज्जत की जाएगी। वहां पर बहुत सारे अजीब काम होंगे, वहां पर बहुत सारे मौजज़ात होंगे। अगर कोई यीशु को कबूल नहीं करता तो यीशु झगड़ा तो नहीं करता उसके साथ, लेकिन उन्हें छोड़कर कहीं और चला जाता है जहां लोग उसे वेलकम कहते हैं। और जो वेलकम कहते हैं वो खुशनसीब होते हैं, जो उसे आने देते हैं वो खुशनसीब होते हैं, क्योंकि जो उसे आने देता है उसकी लाइफ जो है वो बदल जाती है, उसकी लाइफ जो है वो पहले जैसी नहीं रहती। जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जब लोगों ने यीशु को वेलकम किया, जैसे मशहूर हवाला ज़काई का है। पता क्या हुआ वहां पर? यीशु ने क्या कहा उसके घर में जाकर? आज इस घर में निजात आई है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो उन्हें बचाने आया है, वो उन्हें छुड़ाने आया है, मारने नहीं आया। और ज़काई के हवाले में जानते हैं कि यीशु ने कहा कि तुम नीचे उतर, आज मुझे तेरे ही घर में रहना। और जब वहां पर यीशु बैठा है जाकर, तो यीशु ने जब उस शख्स ने फैसला किया कि मैं तमाम जो कुछ मैंने लूटा है, लोगों से लिया है, मैं दुगना उन्हें वापस करता हूं। और फिर यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। और निजात क्यों आई है? मुझे बताएं, निजात क्यों आई है? निजात क्यों आई है उस घर में? यीशु ने कहा कि आज उस घर में निजात आई है। पीछे वाली बहनें बताएं मुझे। उसने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। क्यों निजात आई है? क्यों निजात आई है? क्योंकि यीशु आज उस घर में था, आज उस घर में यीशु आया था, इसलिए वहां पर निजात आई है। पहले उस घर में उस शख्स की जिंदगी में निजात नहीं आई, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर मौजूद है उसके घर में, उसकी लाइफ में। इसलिए यीशु ने कहा कि आज इस घर के अंदर निजात आई है। आज इस घर के अंदर यीशु उतर आता है। जिस लाइफ के अंदर यीशु उतर आता है वो घराना जो है चेंज हो जाता है, वहां निजात आती है। जिस जिंदगी के अंदर यीशु आता है वो लाइफ बदल जाती है।
पाई है कि आज निजात दहिंदा वहां पर पहुंचा है। आज निजात दहिंदा वहां पर आया, इसलिए उस घर में निजात आई थी। जब मेरी लाइफ में निजात दहिंदा नहीं था तो मैंने निजात नहीं पाई, मैं फंसा हुआ था। जब आप में से बहुतों की लाइफ में छुड़ाने वाला, बचाने वाला निजात दहिंदा नहीं आया था तो तब तक आपने उनसे निजात, उन कामों से, उन गुनाहों से निजात नहीं पाई। लेकिन जब यीशु मसीह आया है, छुड़ाने वाला, निजात देने वाला, निजात दहिंदा जब आया है तो आपने रिहाई पाई है, आपने निजात पाई है। मैंने निजात पाई है उन कामों से, उन गुनाहों से, इससे पहले नहीं पाई। इसलिए वो कहता है कि मैं बचाने आया हूं। और मुकद्दस याकूब और यूहन्ना, और इनका एक टाइटल भी है बाइबल मुकद्दस में, हवाला तो मुझे भूल गया है, लेकिन मरकज की इंजील में कारवा लिखा हुआ है। इन्हें एक टाइटल भी दिया गया था, जिस लफ्ज का मतलब गज के बेटे हैं। आई थिंक वो बोए नरगिस कुछ इस तरह करके, बोए नरगिस पढ़िएगा, बोए नरगिस लिखा कि ये बोए नरगिस यानी गज के बेटे हैं, गुस्सीले। और ये दोनों जो है गुस्से वाले थे, लेकिन यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारने के साथ भी इनके दिल में कई तरह के बिगाड़ हैं। और मैंने कहा आज जब हम खुदा के पीछे चलते हैं तो भी हमारे अंदर बिगाड़ होते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं होता, वो छुपे हुए होते हैं। और हमने आप अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं। शायद मैं समझ रहा हूँ मैं बड़ा अच्छा खुदा के पीछे चल रहा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा परफेक्ट समझ रहा होता हूँ, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं। अचानक कहीं वो बिगाड़ जो हमारे अंदर होता है, मेरे अंदर होता है, वो सामने आ जाता है। जैसे यहाँ पर जैसे इन्हें कबूल नहीं किया गया, इन्हें इनकार कर दिया गया है इनका, तो ये गुस्सा जो है सामने आ गया है और फौरन वो मारने की, बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है कि नहीं। और अगर मैं और आप भी सोचें अपने बारे में तो शायद हमारे अंदर भी कहीं बिगाड़ है, और वो मुख्तलिफ औकात पर जहाँ शायद हम आजमाए जाते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ शायद हमारे खिलाफ बातें होती हैं, जहाँ शायद हमें रद्द किया जाता है, वहां पर फिर ये गुबार, ये बिगाड़ अचानक सामने आता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की तालीम ये नहीं है मेरे अजीजों। यीशु मसीह इसके पीछे हम चलते हैं, वो कहता है कि नहीं, ये रूह, ये जज्बा अजीब है, क्योंकि जिसे हम मानते हैं वो कहता है कि मैं बचाने आया हूं, मारने नहीं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त की नहीं बल्कि रूहानी है। जिसे मानते हैं वो कहता है कि मैं बचाने आया हूं, और यही तालीम वो अपने पीछे चलने वालों को देता है। वो कहता है कि अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो मैं को, खुद ही को खत्म कर दो, क्योंकि वो जानता है कि आपको रद्द किया जाएगा। यीशु को रद्द किया गया और हमसे, इसके शागिर्दों से कहीं ज्यादा उसे रद्द किया गया। बहुत सारी बातें मैं आपको याद करवा सकता हूं। एक जगह पर उसने कहा कि इब्ने आदम, किसी शख्स ने कहा, वो सोचता था कि कहां पर रहता, उसने उसके पीछे चलने की ख्वाहिश जाहिर की, तो उसने कहा कि लोमड़ियों के बाट होते हैं, परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए पांव रखने की जगह भी नहीं है। उसे बार बार रद्द किया गया, उसे बार बार आजमाया गया, लेकिन वो बर्दाश्त करता रहा, वो हलीमी से पेश आता रहा, क्योंकि उसे भेजा ही इसीलिए गया था। और पहले नबियों से वो अलग है, वो नफरत को खत्म करने और मिटाने के लिए आया, उन्हें कायम करने नहीं आया। हाँ, वो छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन झगड़ा करके नहीं जाता, लड़ाई करके नहीं जाता। आज ये अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे खादिम, मैं माजर, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा, पर जमीन पर रहते हुए ये सारी चीजें हमें फेस करनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो एक जग छोड़ के लड़ाई करके चले जाते हैं। खादिमों की बात कर, ये भी खादिम थे ना, याकूब और यूहन्ना खादिम थे, शागिर्द थे। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत बार हमारे अंदर बिगाड़ होता है पर हमें पता ही नहीं होता। हम लड़ाई करके, झगड़ा करके, यीशु के बारे में लिखा वो दूसरे गांव चला गया, पर लड़के नहीं गया, जवाब देके नहीं गया, बहस करके नहीं गया, बस खामोशी से उस जगह को छोड़कर वो दूसरे गांव चला गया। लेकिन मैंने कहा कि अफसोस की बात है, एक खादिम एक चर्च को छोड़ता है, झगड़ा करता है और ठीक ठाक झगड़ा करता है, और ना सिर्फ वो झगड़ा करता है बल्कि अलग जाकर अपनी मर्जी करता है। लेकिन अफसोस कि कोई पूछने वाला नहीं होता।
اس لیے میں نے کہا کہ زمین پر رہتے ہوئے ہمارے اندر کئی بگاڑ ہوتے ہیں، پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے چل رہے ہیں، پر نہیں۔ اور مقدس پولس کہتا ہے کہ جو خدا میں اپنے آپ کو قائم سمجھتے ہیں وہ خیال کریں کہ وہ کہیں گر نہ پڑے۔ وہ خاص طور پر انہیں پیغام دیتا ہے کہ جو سمجھتے ہیں وہ بڑے قائم ہیں، وہ ہوش کریں۔ لیکن یسوع جو ہے بغیر جھگڑا کیے اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوسری جگہ جہاں شاید لوگ اسے ویلکم کریں گے، اور جب ویلکم کریں گے تو فائدہ حاصل کریں۔ اس لیے میں اور آپ، میں آخری بات یہی آپ کے ساتھ، ہاں ہم سب جانتے ہیں وہ بچانے کے لیے آیا تھا، وہ مارنے کے لیے، پر ہم کہاں پر؟ جو نچوڑ ہے، جو رزلٹ ہے اس بات کا، وہ وہی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر ہم کہاں پر ہیں روحانی طور پر؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر کوئی بگاڑ چھپا ہوا ہے اور ہم بھڑک جاتے ہیں؟ جہاں ہمیں رد کیا گیا ہمارے خلاف بات کی، ہم لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی چیز میرے اندر ہے، کوئی چھپی ہوئی پوشیدہ بگاڑ یا چیز ہمارے اندر ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم خدا سے دعا کریں تاکہ خدا اس چھپی ہوئی چیز کو باہر نکالے، کیونکہ یسوع چاہتا ہے کہ جیسی اس کی تعلیم ہے، جیسا اس کا رویہ ہے، ویسا رویہ اور ویسا جو کردار ہے اس کے لوگوں کے اندر نظر آئے، اس کی جھلک۔ ویسے تو نہیں بن سکتے پر اس کی جھلک نظر آئے، اور جھلک اس وقت نظر آئے گی جب ہم اس کی باتوں پر عمل کریں گے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پریز گاڈ۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اپنی بیماری کے لیے دعا کر سکتا ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پریز گاڈ۔ اگر آپ کسی کے لیے آئے ہیں تو آپ خدا کے حضور اس مسئلے کو رکھیں۔ جتنی درخواستیں مجھ تک آئی ہیں، دیگر لوگوں نے بتائی ہیں، جن کے نام مجھے آتے ہیں نہیں آتے، میں انہیں بھی خداوند کی حضوری میں رکھتا ہوں۔ اور اگر کوئی یہاں پر بیمار ہے تو میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ تمام طرح کی کمزوریاں اور بیماریاں، اگر لوگ یہاں پر بیمار ہیں تو ان بدنوں کے اندر سے ختم ہو جائیں، ختم ہو جائیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ ہاں، بہت سارے وہ نام جو مجھے دیے گئے ہیں، جن میں سے بیٹی ایک فیبے ہے، جن میں سے خدا کا خادم پاسٹر رفاقت ہے، دیگر اور لوگ ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام میں ان کے بدنوں کی کمیاں کمزوریاں، ہاں حکم دیتے ہیں ختم ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اگر کمزور اور بیمار ہیں، روحانی طور پر ویک ہیں، تو یسوع کے نام میں یہ تمام بیماریاں اور کمزوریاں چھپتی رہیں۔ حکم لیتے ہیں، حکم لیتے ہیں یسوع کے نام۔ اور خداوند تیرا جلال ظاہر ہونے والا، اور خداوند تیرا نام عزت پائے۔ خداوند اسی طرح تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یہ بیج ہمارے دلوں میں نقش ہو جائے، جھڑ پکڑ لے، محفوظ ہو جائے، اور تیرا نام عزت پائے۔ خدا ہمیں سکھا کہ کیسے چلنا ہے، کیا ہمارے اندر بگاڑ ہے، اگر ہمارے اندر بگاڑ ہے تو خداوند ہمیں توفیق بخش کہ ہم اسے نکال سکیں۔ خداوند اگلے سارے وقت کو بھی لے، اور اپنے خادم کے ساتھ ہونا، اس کی مدد کرنا، بلکہ جو بھائی بجانے والے ہیں ان کے بھی ساتھ ہونا، بہن شمع کے ساتھ ہونا، ہم سبوں کے ساتھ ہونا، تاکہ مل کر ہم تیری شکر گزاری کر سکیں۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اگلے سارے وقت کو تیرے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور یہ دعا یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو آئیے ہم